ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ರೇಯಾಂಶ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಯಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಮೊಮ್ಮಗ ಕಣ್ಣ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಮಲಪ್ಪುರಮಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ, ಅವನು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಇನ್ನೂ ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಇನ್ನೇನು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೊರಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದರು ಅಮ್ಮ. ಸಾಂಬಾರಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ. ಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ಶ್ರೇಯಾಂಶಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನಂತೂ ತಿಂತಾನೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ನೀನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಯಮ್ಮಂಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓಡೋಗಿ ಬೇಗ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಕಡುಬು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಅಮ್ಮಂಗಂತೂ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಮೊಮ್ಮಗಂದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮಾಯಿ ಬಾಯ್ ಸನ್ನಿ ಬಾಯ್. ಅಮ್ಮ போயிட்டு வரா ಬಾಯ್. ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಮೋದ್ ಅವ್ರು ಹೊರಟ್ವಿ. ಕಣ್ಣಂದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಯಿತು. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಲೈವೇ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚನಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಡಿ ಸಿಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್. ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಡ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋ ಅಣ್ಣ ಗಣಿ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಕಾರೇ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತನಕ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ കാറിലെ കൂർക്കൊണ്ട് നമേക്ക് കർക്കൊണ്ട് പോയിട്ടു. ആ ആവേശത്തിനോടൊപ്പം നമുക്കൊരു നാടൻ പാട്ടുകാരന്റെ പാട്ടും കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കാം. ഒരു കക്ഷി ഇവിടെയുണ്ട്. ആദിക് എന്ന് പറയുന്ന താരമാണ്. ആദിക് ഒരു ഫുട്ബോൾ താരമല്ല, ആദിക് ഒരു നാടൻ പാട്ടുകാരനാണ്. പാട്ടും ഫുട്ബോളും പിന്നെ കട്ടൻ കാപ്പിയും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനാണല്ലോ നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തുള്ള മനുഷ്യർ അല്ലേ. പാട്ട് സുലൈമാനി അല്ലേ, പിന്നെ നല്ല നാടൻ പാട്ട്. നാടൻ പാട്ട് നല്ല ഒന്നാന്തരം മുസ്ലിം ഈ എന്താണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട്. ആ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗസല്, അതേപോലെ സുലൈമാനി, പിന്നെ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഫുട്ബോൾ അതുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ജീവിതം ഹാപ്പിയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു നാടൻ പാട്ട് കേട്ടുവിടാം. നാടൻ പാട്ട് പാടുന്ന കലാകാരന്റെ പേര് അദ്വിക് എന്നാണ്. അദ്വിക്കിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് രാജേഷ്. രാജേഷ് തുടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തുടി നമ്മൾ നാടൻ പാട്ടിൽ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ 2022 വയനാട്ടിൽ വെച്ച് 700-ൽ പരം നാട്ടു കലാകാരന്മാർ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. തുടി ഉപയോഗിച്ച് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നേടിയ താരമാണ് രാജേഷ്. രാജേഷിന്റെ മകൻ അദ്വിക്. മോളുടെ പേരോ? അദ്വൈത ആണ് മോളുടെ പേര്. അപ്പൊ അദ്വിക്കും അദ്വൈതയുമാണ്. അദ്വിക്കിന്റെ ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അദ്വിക്ക് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 2ാം ക്ലാസ്സിലാണ് അദ്വിക്ക് പഠിക്കുന്നത്. അദ്വിക്ക് നാടൻ പാട്ട് പാടുവോ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടിയാലോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തെ ചേട്ടന്മാരും ചങ്ങായിമാരും നമുക്ക് നല്ല താളമിടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ തുടങ്ങല്ലേ? ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നത്? അത് കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ ഒരു സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വിശിഷ്ട അതിഥിയായി പോയി കലോത്സവത്തിൽ. അന്നേരം അവിടെ വെച്ച് പാടി ബാലേട്ടൻ മോളൽ എന്ന പാട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു മാഷ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടുകയും അത് ഒരു 2 മില്യൺ വ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ പേജിൽ ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് 2 മില്യൺ വ്യൂസ് ഉള്ള വൈറൽ വീഡിയോയിലെ താരമാണ് നമ്മുടെ അദ്വിക്ക്. ആ അദ്വിക്ക് എന്ന് പാടിയ പാട്ട് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ റെഡി അല്ലേ? അദ്വിക്ക് ഓക്കെ? ബാലട്ടം മോളല്ലേടി നിന്നെ ഞാൻ ബാലത്തിൽ കണ്ടതല്ലേ. ബാലട്ടം മോളല്ലേടി നിന്നെ ഞാൻ ബാലത്തിൽ കണ്ടതല്ലേ. നർന്നല്ലി നിറമല്ലേടി നിന്നെ കാണാൻ എന്തൊരു ചന്താടിയേ. നർന്നല്ലി നിറമല്ലേടി നിന്നെ കാണാൻ എന്തൊരു ചന്താടിയേ. ബാലട്ടം മോളല്ലേടി നിന്നെ ഞാൻ ബാലത്തിൽ കണ്ടതല്ലേ. നർന്നല്ലി നിറമല്ലേടി നിന്നെ കാണാൻ എന്തൊരു ചന്താടിയേ. നർന്നല്ലി നിറമല്ലേടി നിന്നെ കാണാൻ എന്തൊരു ചന്താടിയേ. പാവട പ്രായത്തില് നമ്മളന്ന് പാവയ്ക്കത്തോട്ടത്തിലോ. പാവട പ്രായത്തില് നമ്മളന്ന് പാവയ്ക്കത്തോട്ടത്തിലോ. കണ്ണൻ ചിരട്ടയില് നമ്മളന്ന് മണ്ണപ്പം ചുട്ടതല്ലേ. കണ്ണൻ ചിരട്ടയില് നമ്മളന്ന് മണ്ണപ്പം ചുട്ടതല്ലേ. ബാലട്ടം മോളല്ലേടി നിന്നെ ഞാൻ വാലത്തിൽ കണ്ടതല്ലേ.
നർന്നല്ലി നറമല്ലേടി നിന്നെ കാണാൻ എന്തൊരു ചന്താടിയേ നർന്നല്ലി നറമല്ലേടി നിന്നെ കാണാൻ എന്തൊരു ചന്താടിയേ എന്തൊരു ചന്താണ്. അദ്വിക്കിന്റെ 2ാം ക്ലാസ്സുകാരനായ അദ്വിക്കിന്റെ നാടൻ പാട്ടാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ രാജേഷിന്റെ കൂടെ 2 വരി മോന്റെ കേട്ടു, അച്ഛന്റെ കൂടി. കാസർഗോഡ് നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ കാസർഗോഡ് സപ്തഭാഷ സംഗമഭൂമിയാണ്. അപ്പൊ കന്നഡയിലെ ഒരു പാട്ടാണ്. ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಾಣಾಸುರೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಾಣಾಸುರೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಂದಾದ ಚಂದಾದ ಮೈಕಾರ ಮಾದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಅಂದಾದ ಚಂದಾದ ಮೈಕಾರ ಮಾದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಾಣಾಸುರೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಂದಾದ ಚಂದಾದ ಮೈಕಾರ ಮಾದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಅಂದಾದ ಚಂದಾದ ಮೈಕಾರ ಮಾದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಏಳು ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಯ್ಯಗೆಂದೋಳು ಏಳು ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಯ್ಯಗೆಂದೋಳು ನವಿಲಾಡಿ ನವಲ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಾದೇವಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ನವಿಲಾಡಿ ನವಲ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಾದೇವಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ. ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೊರಟೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕಣ್ಣಂದು ಪಾಟು, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಸಿಂಗರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಒಂಥರ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಬಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಬಟ್ 10 o'clock ಆದರೂ ಬಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿದ್ದರೂ 10:15 ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, 10:15ಗೆ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ 10:15ಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಸ್ ಬಂತು, ಹತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತಲುಪಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮಂಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನೀಗ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 1 o'clock. ನಾನು ಇವತ್ತು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ತುಂಬ ಇವತ್ತೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ, ಊಟ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮನೇಲಿ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಓಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ. ಗೈಸ್ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು, ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದನೇ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲೊಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ದಿನಾಗಲೂ ಟಬ್ಬೊಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ನಾನ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಚಿಕ್ಕೋನಿಂದನೂ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡನಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಟಬ್ಬೊಳಗೆ ಕೂರಿಸು ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲಿ? ಹೆಂಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಜೋರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಿನಗೊಂಥರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಥರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓ ಹಾಂ ಸರಿಮ್ಮ. ಅದ್ಯಾ ಆ ಥರ ಟಬ್ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇಡವಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ಇದೇ ಬಕೆಟಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅವನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ತಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಂತೆ. ತಲೆಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಇಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಇದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಇವನು. ಸಂದೀಪ್ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಮನುಷ್ಯನಾ? ಹಾಂ ಸಿಲ್ವರ್.
ಗೊತ್ತಾ? ಓ ಸನ್ನಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಏದನರಿಲೆ. ಓಕೆ ಗೈಸು, ನೀವು ಫಸ್ಟು ಒರೆಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶೀತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಯಾ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ. ಗೈಸ್ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಸ್ನಾನ ಆಯಿತು ನಂದು ಶ್ರೇಯಾಂಶಿಂದು, ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಹ ಮುಗಿದ್ದು. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ತಿನ್ನಕ್ಕಿದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮೋದ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನನಗಂತೂ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ತಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದಲೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಲು ಹಾಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಣಿಯಣ್ಣ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಪಾಪು ಬರ್ಡೇಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಇದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಥರನೇ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಇಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ ಫೀಲಿಂಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಚಿಕನ್ನ ಆರ್ಕ ಚಿಕನ್ ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದು ಅದ್ಯಾ ಅಚ್ಚಮ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಅಚ್ಚಮ್ಮಕ್ಕ. ಓಕೆ ಮಾ ತನ್ನಿಟ್ಲ ಬರ್ನಾಲ್ ಗುಡ್ಡಿಲ್ಲ ದಿವ್ಯಾ ತನಿಕ್ಕೆ ತನ್ನಾಲು ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಮಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ നിങ്ങൾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂದಂಗ ಪರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿ. ಅದ್ಯಾ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಎಂದಂಗ್ಲೂ ಚೋಯ್ಕಿ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆದ್ನಾ ಚೋಯ್ಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆದ್ನಾ ಚೋಯ್ಕಿ ಹಂಗನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋಕೆ ಎನ್ನೇನೋಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೇಯಾಂಶ್ನ ಇವನೇನೋಕೆ ಶ್ರೇಯಾಂಶ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಒಂದು. ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಸಾರು, ಅಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಅಂದರೆ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೇವಿ ಥರನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡೋದು. ಹಾಂ ಓ ನೋಡಿ ಶ್ರೇಯಾಂಶಿಗೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನದು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. వచ్చాకండ ఇవిడ వీడియో ಹಾಕಂಡೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും തൊടണ്ട. ദിവ്യ മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದು ಕಬಾಬ್. ಏನದು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕದು ಶ್ಯಾನ್? ಯಾರಿಗೆ ಕಬಾಬ್? ಅಚ್ಚಮ್ಮಗೆ ಅಚ್ಚಚ್ಚನ್ಗೆ ಇದೆಯಾ? ಅಚ್ಚನಿಗೆ ಅಚ್ಚನಿಗಿದೆಯಾ? ಮಿಥುನ್ ಚೆರೆಚಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಅನ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಸಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ದಿವ್ಯಾ ಚಿಂಜು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅನ್ನೋರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ನನ್ನ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಮತ್ತು ಇವಾಗೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಡಲೆ ಮಿಠಾಯಿ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಡಲೆ ಮಿಠಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಮನೆಗೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿನ್ನರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ತೊಗೊಂಡೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಗೀ ರೈಸ್ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು, ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಶ್ರೇಯಾನ್ಶಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಈಗ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಿವಿ ಮಾತು: ಸೋಲು ಕನಸಲ್ಲಿರಲಿ, ಗೆಲುವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಲಿ, ನಗು ಜೀವನದಲ್ಲಿರಲಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್. ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಲವ್ ಯು.